نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على منهج بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون ويا أيها المسلمون ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة، أوصيكم ونفسي على هذا المنبر في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الذي هو خير يوم طلعت فيه الشمس، أوصيكم فيه بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة. بهما نال الأولون ما نالوا من رضا الله عز وجل ورضا رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهما سادوا الدنيا وقهروا أعتى عدو على وجه الأرض، وداسوا الفرس والروم، وشتتوا قوى الكفر والشرك والنفاق. ثم اعلموا يا عباد الله الكرام الأحبة أن الله تعالى قد شاء بحكمته أن يرتدون على أعقابهم إذا تعرضوا للفتن والمحن. والله تعالى جعل هذه الفتن في الدنيا لعباده بعضهم ببعض، فقال عز من قائل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وقال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض. فابتلى الله تعالى الأتباع بالأنبياء، ابتلى المدعوين بالدعاة، وابتلى الأغنياء بالفقراء كما ابتلى الفقراء بالأغنياء. وابتلى الله تعالى المرضى بالأصحاء كما ابتلى الأصحاء بالمرضى. وابتلى الرجل بزوجته والزوجة بزوجها. وابتلى الأب بأولاده كما ابتلى الأولاد بأبيهم. وهكذا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بعضهم ببعض لينظر كيف يعملون. أيها المسلمون الكرام الأحبة، إن هذا الابتلاء سنة إلهية لا بد منها، والله تعالى يكشف الحقائق عبر هذه الابتلاءات وهذه الفتن. ابتلى ولي الأمر برعيته كما ابتلى رعيته بولي أمرهم. ابتلى الحياة بالصحة والعدم بالوجود. ولذلك إذا واجه الداعية إلى الله صعوبات وابتلاءات فإنه يتذكر الطريق الطويل، طريق الأنبياء الذين ابتلوا فيها فيما سبق، ويقول الداعية لنفسه والإنسان لغيره: أين أنت؟ والطريق تعب فيه آدم، وأوذي فيه نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبس في السجن بضع سنين. ونشر بالمنشار الأنبياء وذبح زكريا وولده يحيى
وقاس الضرب أيوب وبكى داود وأخيف عيسى وهدد بالقتل حتى رفعه الله تعالى إليه، وعالج الفقر وأنواع الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام الأحبة، إن هذه الأنواع من الابتلاءات تثبت للعبد المؤمن في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا يفجأ بها، فهو يعلم أنها سنة إلهية وأن الله يريدها أن تحدث. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عباد الله الكرام، أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي فتنة الكفر والشرك أشد من القتل، حيث يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، حيث يتخذ الكهان والعرافين مرجعا له، فينتج من ذلك الإهانة بشعائر الله عز وجل كرمي المصاحف في القاذورات. لقد صدق الله عز وجل إذ يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يثبت الله تعالى قلبه على دينه، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم يلي ذلك يا عباد الله، يلي ذلك ابتلاء العبد بإزهاق أرواح الأبرياء وإهراق دمائهم ظلما وعدوانا، لأنه ثبت أن أول من سن القتل هو أحد ابني آدم قابيل، حيث قتل هابيل أخاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما وعدوانا إلا كان لابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، متفق عليه. ولخطر هذه الصنيعة قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا يزال المؤمن في فسحة ما لم يصب دما حراما. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في دماء إخوانكم، اتقوا الله تعالى في أعراض
إلى ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي لقليل. قال فمن هم؟ قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والطاعون شهادة لكل مسلم، ومن مات في البطن فهو شهيد، والمطعون شهيد، والغرق في شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة يقتلها ولدها جمعا. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل إخواننا المقتولين في أموالهم وفي دينهم دفاعا وذبا عن أعراضهم وأعراض أهليهم ودينهم، أن يتقبلهم الله تعالى شهداء. اللهم تقبلهم شهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تكشف عنا السوء والبلاء والمحن يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن، اللهم انشر الأمن، اللهم انشر الأمن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode wa Allah subhanahu wataala, muna yaba masa, muna neman taimakonsa a matsayinmu na raunana, neman gafaransa yadda shi ba wanda ya isa ya ɓadda shi. Hakanan duk wanda Allah ya ɓadda shi bai nufe shi da shirya ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi. Ina mai shaidawa hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya. Haka nike shaidawa cewa annabi Muhammadu bawa ne na Allah, manzo ne nasa, badaɗen Allah, zaɓaɓɓen Allah. Ina shaidawa ya isar da dukkan saƙonnin Allah, ya sauke dukkan amanar da aka ɗora masa, ya yi wa al'umma tasa nasiha. Babu wani sharri da zai kai mutum halaka da wuta face sai da manzon Allah ya bayyana wa al'umma tasa, komen kankantansa ballantana kuma babban. Hakanan babu wani alkhairi da zai kai mutum aljanna face sai da manzon Allah ya yi wa al'umma tasa bayaninsa, komen kankantan shi ballantana kuma babba. Haka manzon Allah ya mutu ya bar al'umma da saƙo cikakke wanda baya karɓan ƙari ko aro daga wani gu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da ya bar al'ummansa musulmai akan tafarki farisol, mai kyalli, mai sheki, mai walƙiya. Babu bambanci tsakanin yinin wannan tafarkin da daransa. Mutum bai taɓa ɓace ce ai don duhu ne tafarkin sheki yake, kyalle yake, ba bambanci tsakanin yini da duhunsa. Haka manzon Allah ya mutu ya bar mu akan wannan tafarkin. Wallahi ba mai kaucewa ya bauɗe ya bar tafarkin manzon Allah sai wanda Allah ya kaddara masa halaka saboda son zuciyarsa ko kuma saboda wani abin duniyarsa. Tsira da aminci Allah su tabbata ga wannan annabin namu, baiwa mai albarka da Allah ya mana, da shi da iyalansa da zurriyarsa da matayensa da ƴaƴansa, manyansu da ƙananansu, mazansu da matansu. Allah ubangiji yayi tsira da aminci ya yadda da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu da shi kafada da kafada, suka bada jinanensu, suka bada rayukansu, suka bada ƴaƴansu, suka bada dukiyoyinsu domin taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don addinin nan ya kafu ya yadu har na baya su zo su same shi. Alhamdulillah mun same shi. Allah ban yadda da khalifofin manzon Allah, Sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Aliyu, shiryayyun bayi wanda Allah madaukakin sarki ya karbi shiryarsu ya musu albishir da aljanna. Allah yadda da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da duk waɗansu musulmai nagartattu na kirki masu alkhairi wanda suke cikin al'umma a jiya da shekaran jiya da yau da gobe da jibi, duk inda suke har ranar tashin kiyama. Allah ubangiji ya yadda da su. Baya haka ya ƴan uwana masu albarka da daraja da kima, Allah ya kawo mu juma'a ta yau,
ta 10 ga watan Rabi'ul Awwal, wato watan 3 na kalandar musulunci na wannan shekara ta mu ta hijiriya 1441 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifansa Makka zuwa makwancinsa Madina, wanda ta yi daidai da 8 ga watan 11 na shekarar miladiya 2019. Taken hudubar a yau shine jarrabawa da ake ciki da al'umma ke gani na kashe-kashe da tsanani da wahala da rashin tsaro da rashin abubuwa da damuwa da cututtuka da rashin lafiya. Wannan jarabawa ce daga Allah, kuma sunna ce ta Allah, ka'ida ce ta Allah, tafarki ne na Allah. Dole haka Allah yake mu'amalantan bayinsa. La tabdila li khalqillah, ba mai canja wa Allah tsarinsa. Allah ya ce wannan tsarin ya shimfiɗa shi, dukkan mai rai sai ya bi kan wannan tsari na sunnar Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan da za a yi ka zauna cikin wahala kullum sai sauƙi ya zo, bayan da za a yi kuma ka tabbata cikin sauƙi sai jarabawa ta zo. Allah ce inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Duk inda tsanani yake akwai sauƙi, duk inda sauƙi yake akwai tsanani. Wannan sunna ce ta Allah. Duk jaraba nan da ake fama da ita da muna jinta nesa ba kusa ba. Duk jaraba nan da muke gani mun sha karanta ta a littattafai. Allah ne ya kawo ta ake ganin ta kaman sabuwa, amma ta gabata. Ita in ta zo tana taɓa na kirki nagartacce mafi kusa da Allah, irinsu ma ta fi taɓawa. Ballantana kuma wanda suke tsaka-tsaki, ballantana kuma wanda suke nesa da Allah, ballantana waɗanda suke takalan Allah ɗin kuma. Idan ta zo game kowa take yi, hatta jariri wannan ba ta ragawa. Idan ta zo jarabawa ce, haka nan Allah ya so wannan tsarin ya kasance. Ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima, ya ku ƴan uwa mumunai, ya ku musulmai, ina muku wasiya, ku masu sauraro da ni mai magana akan wannan mimbarin, a cikin wannan lokacin da muke ciki, a wannan ranan da muke ciki, ranan da tafi kowace rana albarka da daraja cikin ranakun mako, ranan da ita ce mafi alherin yinin da rana ke fitowa a cikinsa. To a cikinsa nike muku wannan nasihar na cewa ku zamanto masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Jin tsoro fa na tsakani da Allah na zuciya, na ƙololuwa, na ƙurewa. Mu zamanto masu ji idan fa aka ce mana bari, aka ce bari ba kyau, mu zamo masu ji. Allah ne yake cewa bari, ka zamo mai ji. Ko mahaifinka ya ce ka bari ka ƙiyama baki fa ka gama. Za ka gamu da bala'i da fitina, kuma za ka gamu da tashin hankali. Ballan mahaliccin mahaifinka, ballantana mahaliccinka ya ce bari, ya aiko manzansa ya ce mana ku bari. To wallahi mu zamanto masu ji. Idan aka ce mu bari ko mu yi, karka ja, karka ɓata lokaci. Idan an ce bari kawai bari, nan ake sanin mumini na gaske. Haka nan idan aka kira mu to mu amsa, mu zamanto masu ɗa'a, mu zamanto masu biyayya, mu zamanto masu ladabi, mu zamanto masu sunkuyar da kai gaban umarnin Allah da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Da bari na bari, kayi na bi, wallahi da su ne musulman farko, sahabai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, wallahi da shi ne fa suka samu yardan Allah. As-sam'u wa da'a, ji da da'a, bayan ka ji ka yi biyayya. Waɗannan abubuwa guda biyu da kullu ake ce mana ittaqullah, bi taqwallahi was sam'i wa ta'a, da shi ne musulman farko suka samu nasara akan makiyansu. Tun suna mutum ɗaya suka koma biyu, suka koma uku, akan wannan turban suka tsaya na taƙawar Allah da biyayya da ɗa'a, har suka zamo 10, har suka zamo 20, har suka karya daular Rumawa.
su ne da super power, suka karya daular farisawa. ‘Yan kaɗan ne su, amma sai da suka karya duniyan kafirci da na munafurci da na fasikai gaba ɗaya, suka rugurguza su, suka take su da wannan biyayya da ɗa'a ga Allah, bari na bari kai na yi, da shi ne suka ci nasara, suka fi ƙarfin kowa a rayuwarsu, suka karya dukkan wani mai takama a wajen kafurci, suka rugurguza shi, suka tumurmushe shi, suka karya mulkinsa, suka ɗaga tutan addini a ƙasarsa, tutan la ilaha illallah. Da shi ne suka samu yardan manzon Allah, in annabi ya ce ku bari sun bari, ba mai zuwa sai na yi shawara ko ya kana shi tunani. Da shi suka samu yardan manzon Allah, ya rasu yana mai yadda da su, Allah mai tabbatar ya yadda da su. Da shi ne aka yi ma waɗansu albishir tun suna duniyan ma ba su mutu ba. Wala shi ne tsoron Allah da biyayya da ɗa'a da ladabi, ta ya zamanto haka tsakanin shi da mahaliccinsa. Ka ga rayuwarka ba za ta canja ba, ka ga sauƙi ba zai zo maka ba. Da wannan as-sam'u wa ta'a yau sahabai suka zamanto abin buga misali a duk duniya. Duk inda ka zauna ana maka tarihinsu, ba ka son a bari. To ina muku wannan wasiyar nema, mu ji tsoron Allah matukan tsoro na ƙurewa, na ƙololuwa, na iyawa, mu zamanto masu ji da biyayya da ɗa'a da ladabi. Sannan ku sani ya ku bayan Allah, masoya masu albarka, Allah maɗaukacin sarki bisa hikimarsa shi ya so fitina da jarabawa da bala'i da musibu, shi ya so su kasance suna samun bayinsa, shi ya ƙaddara su, shi ke turo su domin ya samu a bambanta tsakanin masu alkhairi da masu sharri, tsakanin maɓarnata da masu gyara, tsakanin masu kafewa akan musulunci dan ba masu juya masa baya. Ba ka taɓa sanin wane mutumin kirki ne ko masharranci ne ko mai son gyara ne ko mai son ɓarna ne, sai irin waɗannan abubuwan da suke faruwa suna faruwa, nan ne Allah ke tankaɗa da rairaya ya bayyana maka yadda kowa yake. Ba ka taɓa sanin waye zai juya wa musuluncin nan baya, ya bashi, ya yi ridda, saboda rayuwa wai ta canja ta yi zafi. To ta haka ne Allah ke sanin waye mai dogewa, mai kafewa, mai tirjewa a duk yadda rayuwa ta canja, yana nan tare da Allah, yana rike da shi, bai taɓa canja ba. Wasu fawai saboda rashin kuɗin nan sun bar addini, sun bar aƙidan manzon Allah, sun bar sunnansa, saboda a rika samun kuɗi. Gashi ku rika zagin sahabai, ku rika tozarta Umar, ku tozarta Abubakar, ku zagi mafi soyuwar iyalin manzon Allah, ku zagi Hafsa. Wasu fa don su samu ne, jarabawan ne da ta kai su da haka. Da babu wannan aƙidar, babu ita, amma da Allah ya ɗan ja abu baya haka, to waɗansu sun juya ma sunnan baya, suna opposing matan a manzan Allah da iyalansa da sahabai, su ne yau abun fuskanta, abun faɗa. Wasu saboda rayuwa ta yi tsanani, yau an kira su, zo ka kashe rai, kashe su kawai a baka kuɗi, zo ga makami, kashe kawai. Wani ya bari, ya bar addini ya juya masa. To irin wannan jarabawan ne muke gani a clips, waɗanda ke ta yaɗawa, waɗansu sun je ana basu, sun sa hijabi ana basu taimako, ana basu abin nan har coci suka shiga. Duk irin wannan da shi ne ake bambance wane ne in tsananin ya zo zai tsaya a musulunci, wane ne zai guje shi ya juya masa baya.
an jarrabi magabata fiye da irin jarabawan da muke ciki. Da wannan bala'i da ibtila'i da ake ciki a yanzu din nan, Allah maɗaukakin sarki yake bambance bayinsa na ƙwarai 'yan aljanna da bayinsa wanda suke 'yan wuta wajen kafewa da nuna komai daga Allah ne. Allah maɗaukakin sarki sai ya rika jarraban mutane da su 'yan uwansu mutane, mu da mu ɗin za jarrabi waɗannan da waɗannan, a jarrabi wannan da wannan, ba wata halitta daban za a ɗauko ta a ɗora mana ba, a mu ɗin ne, mu ɗin ne Allah zai sa jarabawa a tsakaninmu. To ina ga a ce mala'ika aka turo, ni da kai kana tsoro na baka fitowa, ni da kai baka iya bin hanya da daddare saboda ina nan, ni kuma kamanka ne. To ina ga a ce mala'iku Allah ya turo, ko waɗansu halittu ko aljanu, mu ɗin ne da Allah ya zana sai azabtar da bai zai bar su su ɗin kawai, ba ma a bar ma wutan a gefe, a bar ma wutan a gefe. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin, yadda muka jarrabe ku ɗin nan kuke gana wa junanku, kuke ɗanɗana wa junanku, haka muka jarrabi magabatanku, ba a kanku bane farau, ba ku bane farau, waɗansu sun riga ku. Allah ce waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitna atasbirun, mun sanya shashinku su rika fitinan shashinku, mu gani atasbirun, za ku yi haƙuri, za ku yi haƙuri akan addini, za ku yi haƙuri da halal, za ku yi haƙuri da rashin zuwa gun boka da ɗan tsubbu, za ku yi haƙuri daga barin fashi, za ku yi haƙuri ga garkuwar da mutane in na jarrabe ku na takaita na damƙe abin da nake baku. Shin za ku yi haƙuri ku tsaya a yanda kuke, ku yadda jaraba ce daga Allah, ba za ku fito wani kabari ba? Za ku haƙura akan addini? Za ku haƙura akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ko za ku je gun bokaye? Wannan duka Allah ce a tasbirun, ina jaraba ku ne in gani a tasbirun, za ku daure, ku cije, ku tsaya, ku kafe har lokacin da zan yaye muku abinda na jarabe ku da shi din. Wannan aya mai albarka aya ce da ya dace kowa ya koma kanta ya yi tunaninta. Duk inda musulmi ke kwantar da hankali ya tuna, idan ya karanta ayar na jarrabi shashinku da shashinku kawai, waɗanne ne shashi da shashi? Allah ya jarraba mabiya da annabawansu, ya jarrabi mabiya da annabawansu. Da aka turo annaba mutanen kirki sai zamanto jarabawa ne ga wasu, suka rika zaginsu, suka cin mutuncinsu, suka rika yaƙansu, suka kashe su, sai zuwansu ya zamanto musu jarrabawa da ta kai su wutan jahannama. Allah ya jarrabi waɗanda ake yi ma wa'azi da masu wa'azi, ya jarrabe su. Mutum ya yi wa'azi a zage shi, a ci zarafinsa, ke malamin banza, malami kaza, malami kaza, wanda kuma ya zamanto jarabawa shi kuma ga wanda ake kira ɗin, ya yi ƙazafi, ya yi yarfe, ya yi abin nan. Allah ya jarrabe su. Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi masu dukiya, masu hali da talakawa, ya jarrabi masu hali da talakawa. In abu ya taso, alhaji a mana kaza, goggo ta ce kaza, kawu ya ce kaza, goggo bai da lafiya, ba ta da lafiya, an kwantar da kawu, kuɗin makarantar Aliyu da na Ibrahim an fa koro shi, ba fa abinci a gida, ba fa nan, ba fa can, banda ‘ya'yanka da iyalanka, duk abin da aka ɗauko in ga kana da shi to kanka ne,
ka rika jinyan wani akan kansa shekara ɗaya kana jinya, duk kai ake kallo. wata kai za a ɗora wa kai su Dubai ko Misira, Cairo, ko a ce India za a kai shi, an gano cewa America duk kai za a ɗorawa. Motsi kai ne, wance fa za a aurar da su, wance fa ta samu miji, wane fa zai yi gida, gado, katifa, abinci, kaza, wane fa an sace mai mashin, ka taimaka, an ɗauke mai 'yar mota da yake lallabawa, ka taimaka, wane fa an mai haihuwa, wala ɗan rago da dai ɗan kayan masarufi dai, kar a ji kunya, kai ne. Allah ya jarrabi masu hali da talaka, haka nan vice versa shi ma talakan Allah ya jarrabe shi da mai halin, jarrabi wannan da wannan, can he a juya wannan ya zama to jaraba ga wannan, yan kwana biyu wannan iya juya kan wancan, duka jarabawa ne. Ina fili a wani alhaji ne ya kwace mu wani mai hali, an gani ban da kaza ya kwace, ya ce in na isa unje kotu, ina dukiyanka na gado, ai wani ya cinye, ya ce in na isa unje, ina filinku na kaza, ina gonanku na kaza, ina kaza shi ma haka za ka tara. Subhanallah. Haka nan Allah ya jarrabi masu lafiya da marasa lafiya, ya jarrabi masu lafiya da marasa lafiya. Marar lafiya in ka fara jinyan shi, ka kwana baka bacci, a canja wannan ya zo ya karba, wannan ya zo ya karba, ya kwanta nan zai bayan gida, nan zai amai, nan zai fitsari, sai an juya, sai an ɗauka a mai wanka, a juya. Wani sai ya shekara 10 yana irin wannan yanayin ana masa hidima. Wannan kawai a ce babu 'yan garkuwa, babu amrovers, wannan kawai ya ishe ka jaraba a rayuwanka, ya ishe ka jaraba. A ce wane koda za a je dialysis, a hada kawo 2,000, 20,000 ne kullum ake zuwa bayan sati biyu, kawo, ka sai da wancan filin, ka sai da wancan kadarar, waɗa ya sai da mashin, wannan ya sai da wancan, wannan ya sai da wancan, gaba ɗaya sai an tsiyace, ya Allah ya ɗau abinsa. Haka Allah yake jaraba, ko da ba 'yan garkuwa da mutane, wannan ya ishe ka kawai. Lace mukan jarrabi shashinku da shashinku. Haka Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi mutum da matansa, bai da wata jarabawa da bala'i da ya sha masa kai a duniyan nan irin matansa da yake zama da ita. Haka nan vice versa, ita ma Allah ya jarrabe ta da mijinta, ba ciyarwa, ba tufatarwa, ya jefa mata ƴaƴa, yana da shi ba wai bayi da shi ba, ya kiya bayar, bai zuwa gidan, bai biya mata buka, bai mata komai, kuma ya ce bata isa ta fita ba, in akwai ya zo. In ta gudu ta je abin nan kotu, daga kaman mijin ne ya yi naɗi ya zama alƙalin. In ta garzaya ta je 'yan sanda, hei ta ga kaman shi ne ya shiga uniform ɗin. Duk inda za a je, hei ta ga exactly kaman shi ne, kaman haɗa baki da suka yi. Ba mafita. Haka a duniya ita da babu masu garkuwa ko 'yan fashi, wannan ya ishe ta bala'i, wa nablu ba'dakum bi ba'd, kan jarrabi shashinku da shashinku. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ce mu jarrabi uba da 'ya'yansa. Wani uban yau bai da wani bala'i da tashin hankali da tension da pressure da jini da hawan jini irin 'ya'yan da Allah ya bashi. Wallahi tallahi, yayya da su oho, sun da girma kawai. Wani ya sari wannan, wani ya soki wannan, ya aje laptop an ɗauke, ya aje waya a ɗaki, an fafe window an shiga an ɗauke, kuma ya san ba daga waje ake zuwa ba, ya je nan an yi withdrawing kuɗi, an sace ATM, an je an fasa ma wannan kai, kullum ana kiran shi, DPO na son ganin ka baba, alkali na son ganin ka, ana son ganin ka, kai ne uba ne, to ana neman ka a Kano. Wa na sani a can yace baka san wane ba ya'u. Shi ne dole ka taso ka zo Kano. Fitina
kala kawai. Yaƙi makaranta, ka buga, yaƙi, ka kai shi waje, ka gaji, ka dawo da shi, nan ɗin ya gagara, ya hana gida tsakat, ya hana ƙannai, ya hana mai kullum. Yau wani in ka ga uba tashin hawan jini, in ka ga ramewa, in ka ga rashin kwanciyar hankali, shine ‘ya'yan shi ne da Allah ya bashi kawai. To su ma ‘ya'yan wani vice versa Allah jarrabe su da uba, ya ƙi ƙeme mai abin amfani. Ka sake unga ka bar gemun nan, na gaya maka baka kai ka aje gemu ba. Kada ka sake yaro yana so ya zama na Allah, uba ya hana fidis, ya zaman to fitina a gida, ya zaman to bal, ka rasa me baba yake so, ka mai kaza baka yi ba, ka mai kaza baka yi ba, ka mai kaza sai zagi, ka mai kaza, ya rika demanding abinda albashinka bai da shi, ba ka samu. Haka za ka tarar. Wallahi akwai wanda ya gaya mun mahaifin shi na Zaria, yana aiki anan da iyalai da menene, duk lokacin da zai fita ya buga mai waya ya zo ya kai shi anguwa. Yana fa Zaria, shi yana nan dan, wallahi alazim. Ya ce mal, na haɗa 'yan kuɗi na saya mai mota a ajiye ba kannai na su rika kai shi, ce ni zan rika kai shi, kuma duk lokacin da ya buga ne kawai. Malam ya zai in samu abin na a wajen Allah? Malam an ce girmama iyaye da musu biyayya, ya zai yi malam? Akwai wata mace tana aure, mijinta ya saya mota, ita kuma uwar ne za ta ce ita za ta rika zuwa tana kai ta anguwa. Kullum ta nemi izinin mijinta, zan kai mama anguwa, ko ta fita ba izini. Wato mijin ya fi ki kenan, ya mallake ki kenan, ni ban da kima kenan, ki zo ki kai ni anguwa, ki zo maza. Haka za ka tara, ka rasa yadda za ka bulu. Ba fitinan da ta ishi wani fitina a duniya irin wannan. Shi ko da ba a garkuwa da mutane, shi wallahi yana gan duniyan ma bata masa ba. Allah ce haka muke jarraba shashinku da shashinku. Subhanallah. Allah ce nakan jarrabi shugaba da talakawansa, vice versa su ma talakawa mabiya un jarrabe su da shugaba. Duk yanda shugaba na kirki ya zo ya inginta rayuwar jama'a, sai Allah ya jarrabe shi. Duk yanda yake da kirki sai Allah ya jarrabe shi da mabiya. Ka bi Surame Road a nan, ni abunda na gani ne nan hanyar ta faɓalewa zuwa kasu, falwayoyin nan da ake gani su na wuta ne, na abin na sola. Duk matasa ne suka hau suka cire batir din, duk sun ɓaɓɓalle batir din. Na Surame Road an hau gaba ɗaya, an cire gulob din, an cire batiran da in solan ta yi cajin su za su an cire su. Matashi ne zai haya ce kayanmu ne, wanda ya isa ya yi magana. An sa saboda duhun wajen, saboda mugayen mutane, saboda hatsari, saboda waje yake an cire. In an kawo transformer a cire abun nan din waya, akwai wani wai blue waya, ni akwai red, akwai blue, akwai menene, a je a cire fuse, a hau a cire igiyoyin, a naɗe su, a je a sayar. In an kawo wani injin, a je a ɓalle kaza, a sace kaza, a cire kaza. In an gyara waje aka kawo mota, a ɗauke ta. Duk yanda ake so a yi gyara, sai Allah ya jarrabi da mutane da mabiya. Wani sa'i kuma mabiyan suna so a gyara ɗin, Allah ya juya musu wani mugun shugaba. Ba kuma samu ba, balle ku ɓalle. Ba kuma samu ba. Kuma kuka fito mu a sa mana wuta, a kawo jami'an tsaro su daddaki mutum a ɗan sa ɗin. Nan kuma an sa Allah ya jarrabe shi, an yi taɓaɓɓallewa ana cirewa. Duk wani abin da za ka gani, titi a ƙona taya, a babbaka titi, an yi shi miliyoyin naira, ya zamanto duka ramuka, ɓaɓɓalle shi. Duk wani abin da aka sa ɓalle shi. Wayan tarho da duk an naɗe an ɓalle. Duk wani abin da ka sani. Allah kan jarrabi shugaba da mabiya, wata rana ya jarrabi su mabiyan kansu da shugaba. Wanda ka ba su amana, Allah jarrabe ka da su. Haka za ka tara.
wani sa'in kai mugu ne shugaba sai Allah jarrabe ka da mutanen kirki suna so a yi aiki ce ka mun shuru ko a kore ka. Allah ya ce haka nake jarraba. Subhanallah. Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabi mutane da jarrabawa daban-daban na kirkin Allah ya jarrabe su, to ina ga mu? Ya jarrabi ahlus sunna mai bin sunna da 'yan bidi'a kai kawai suka sa a gaba, ya jarrabi masu tauhidi da masu son shirka, 'yan tsubbu bokaye masu sihiri wai ka dame su ai tim a kanka kawai. Haka za ka tara subhanallah a jarrabi mutane da tone-tonen kabari, ka mutum fa kana doron ƙasan an bi ka an cire ma ido, kana doron ƙasan an cire an kama ka an yanka ma wata gaba, to ya kamata in ka mutu ka huta ai sai a bi ka kabarin kuma a bi ka kuma kabarin a daɗa zaƙulo ka a ciccire waɗansu abubuwa. Kana rayuwan ba a barka ba, kana cikin mace tun ba a haifo ka ma ba, an fasa cikin an ciro ka tun lokacin zuwanka duniyan bai yi ba, nan ma an yanka ka an yi wani abu da kai, ka bar duniyan ka shiga ƙasa a bidare a fito da kai, ɓaɓɓalla ka a kakkarya ka daddatse ka, wani ya ce ma irin ka yake so don ka kwana biyu a ƙasa. Haka Allah yake jarraban wasu. Dubayen da ake jarraban mutane da shadda a matsayi, abun ya fara gangara. Akwai ni masallacin angonmu nan dab da kofan wani ya zo ya bayan gida da gani na katon mutum ne, to laƙani aka bashi ka ce ka samu kofan masallaci. Ina jin ya yi ƙoƙari ya shiga wajen da liman yake tsayawa, ko ina a kulle ne, wani shaidanin da za a laƙanin shaidana da za a bashi kenan. Subhanallah. To wannan jarabawan sunna ce ta Allah, ba farkon abu bane. Demo jarabawa take zuwa, demo ake so a ganka kana ɗan farewa da Allah, kana ƙara ƙarfi. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Duk lokacin da aka ce gashi an muku wani taron dangi ko ake ne ku ne nan tanan yace hey sahabai in abun ya zo musu yi su ji sun karu da wata imani, da wani irin imani, sai su ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ga salihan bayi inda Allah ya jarrabe su. Annabi Adam alaihi salam Allah ya jarrabe shi aljanna, sai da shaidan ya fidda shi ya zo duniya, inda sai ya yi shuka ya sha wahala ya jira. An cutar da annabi Nuhu, an jefi annabi Ibrahim cikin wuta, an jefar da shi cikin wuta aka rura ta. Daga ba Allah ce wutan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. An jarrabi annabi Ismail da mahaifinsa. Mahaifin ne ya zo ya ce Allah fa ya ce in yanka ka, ba wai a yanka ka ba ni Allah ya ce in yanka ka. Shi ya haife shi kuma sai da yi ta addu'a aka daɗe Allah bai bashi haihuwa ba fa. An kwatar da shi za a yanka kenan, jarabawa ce. An sai da annabi Yusuf, ‘yan uwansa na jini suka sai da shi da kuɗi, suka jefa shi a rijiya, fatake suka zo suka sai da shi a matsayin bawa, ya koma prison shekaru nawa don ‘yan uwanka su yi plotting sun gama da kai ba wani abu ba ne. Kama shi aka yi yana ɗa mai ‘yanci, ɗan annabi, aka kama shi aka sai da shi a matsayin bawa. Don an kama ɗanka a Kano ko a nan ko a nan an sai da shi an gano shi ba wani abu ba ne, ya rigaya. Ɗan annabi guda aka sayar, shi ma annabi ne, an kama shi. Don an maka sharri da ƙazafi da ƙage an jefa ka a kurkuku, an jefa annabi Yusuf. Ƙage aka mai, aka jefa shi sai da ya shekara 7 da wani abu. Falabisa fi sijini bid'a sinin. Daga baya ne kawai matan ta ce al'ana hashasal haqqu ana rawattuhu.
sai da ya ɗanɗani kuɗa ya yi zaman shekara 7 da 'yan kai, ta ce gaskiya zan faɗi gaskiya tsakanin da Allah, wallahi ni ne na takale shi, sai da ya shekara 7. To irin abin da kafirai suke kenan. America ta rugurguza Saddam, ta ce sorry da Allah an gano ashe information ne, ashe babu chemical weapon. In sun rusa Afghanistan su ce sorry an yi kuskure, an rusa Libya da Allah an yi kuskure, an samu information bayan an gama da mutum. To haka za ka samu, subhanallah. An yayyanka annabawa da zarto, an yanka annabi Zakariya da ɗansa Yahaya, duka annaba ne, yankan rago aka musu saboda gyara. Ku bari ba kyau, ku yi mai kyau, shine kawai laifin. Annabi Dawud Ayyub ya sha, Allah ya jarrabe shi da cuta ta shekara nawa, kusan 20 ko 40. Annabin Allah ne, me suke yi wa Allah suka ɗanɗani wannan? Salihai ne fa, annabawa ne. Amma wajen shekara 40 yana kwanci, iyalansa duka suka tafi suka bashi, 'ya'yansu suka mutu, duk suka tarwatse, 'ya'yan shi suka mutu gaba ɗaya. Ya jarrabi wannan. Annabi Dawud ya yi kuka akan hukunci, an tsoratar da annabi Isa, aka bi shi a guje za a kashe shi, Allah ya ɗauke shi sama. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilai, Allah ya ɗauke annabinsa. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam, fiyayyen halitta, Allah ya jarrabe shi da talauci da rashi. Kwana 60 ake ba ɗora tukunya a gidan shi ba, dabino da ruwa kawai, ga dabino a wulbaro, kawai ya jarraba ni na sati 2 ma, ka gani. Ya ku ‘yan uwa musulmi masu albarka da daraja da kima, ita jarrabawa ta nan ne Allah yake tabbatar da bawa mumini na hakika akan imani, ba zai taɓa canja ba, ba zai taɓa ja da baya ba, ko ba a daɗe Allah zai warware shi. Wannan sunna ce, duk waɗannan tarihin da ƙur'ani ke bayarwa domin kar abun ya zamanto maka baƙoran da ka faɗa, wasu sun faɗa a ciki. Allah maɗaukakin sarki ce yanzu mutane suna zato za su ce mun yi imani ba tare da na jarrabe su ba, na jarrabi waɗanda suka gabace su. Kaga masu imanin ma Allah ya kira su nike jarraba. To bellantana kai imanin ka rabi da bokaye ne, kashi 70 da bokaye ne. Imani ka kashi 70 da bokaye ne, sam ba ka sabati. To Allah ya ce yanzu mutane za su ce mun yi imani, kaga wanda ce imani da Allah da alkur'anin da addinin, shine Allah ya ce zinke jarraba. Mun tabbatar kafiri kan aishi kan komai ma zai yi ma. To Allah ya ce ina yin haka ne fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah ya san masu gaskiyan imanin. Yanzu ya kaga wani in jaraba ta yawa, rashin abun hannu ya yawa, sana'a ta yawa, haka ga mutum kawai ya je ya sauya ya koma coci, a ce za a masa komai. Kai ƴaƴan shi a ce coci ta ɗauki nauyin karatunsu har jami'a, coci ta baka sana'a kawai, waɗansu mutane sun baka kana shan wahala da nan kawai. Shikenan dama imanin babu shi kawai, ba yanda za a yi wai don rashin kobo kawai mutum ya sauya ya bar addini. Ai khasirar duniya wal akhirah, ai asaran duniya da lahira kuma. Ba gara a sha a nan ɗin ba, ana haƙuri a koma can a ji daɗi. Ranar da ma in ka shiga aljanna za ka ce billahi lazi kai baka taɓa shan wahala ma ba a rayuwanka, saboda ni'imar aljanna ta mantar da kai. Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata, ni na halicci rayuwa da kuke ciki da mutuwa, liyabluwakum, don in jarrabe ku. In kana raye jarabawa ne. Ku gaya mun ran da ɗan adam ya huta don girman Allah tun da ya sauka duniyan nan. Yau kana malaria, gobe fever, jibi typhoid, gata an auna jini, an auna wannan, an baka magani, ya na warke bayan wata 6, na je nan, ina neman aiki, ina neman karatu, ina fama da nan, kana fama da can mahaifinka ya rasu, can yayanku da yake taimaka ya rasu, an barku ga yara, ga ƙanana, ga mahaifi, ga muran da ɗan adam. In kana da kuɗi ma ga yamuran da ka huta. Wani har ya ƙi sana'a wai yayan shi na nan. Hiki.
ka saya mai injin ya jefar a ce haba ai yawa ne baba, ya za a kana da kaman wani wai injin vulcanizer, injin ɗin niƙa, haɗa ka da shi ya yi ta gaba ya yi ta zagon ƙasa da shi ma za a kulla a yi kidnapping ɗinka. Ka ɗauki ma'aikata gona suna cin abin, kana zuwa su za su gaya ma kidnapper ga wani na zuwa, waɗannan da suke moran kaɗin. Ka ɗauki mai gini yana ma gini a gida, shine mai canja ma kaza, shine yake faɗa musu ai wani zai zo yau na kusa, ya muran da ka huta. Ladhi khalaqal mauta wal hayata, ga rayuwan la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Allah ce za ku rika shiga stages daban-daban kan wannan kowanne wahala ne wallahi, kowanne wahala. Ka zo tsufa, ka tsufa ce ka bar aiki ka tsufa a rasa samun mamaye kula ka yanzu. Sannan ka shiga kabari a rika ce maka man rabbuka, ka fa ba da amsa fa, man rabbuka ma dinuka, kai bayani fa, mala'iku su same ka a kabari. Wa ma nabiyuka, ka mana bayani sunan manzon Allah fa, kana ki duka ne kawai. Daga nan fa wata jaraba ne har ranar da za tsaya gaban Allah fa, ba hutu, ba hutu. Subhanallah. Ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima, babu shakka a cikin fitintinu da jaraba wanda Allah yake mana, jaraba mafi hatsari shine a jarrabi mutum ya bar addininsa. Wal fitnatu ashaddu min al qatl. Wallahi Allah ya ce da kai a fitine ka kan addininka da aqidanka ka bashi, Allah ce gara a kashe ka kafin wannan ranan ya zo. Fitinar shirka, fitinar kafurci a doron kasa idan ta yadu, fitinan bokanci, fitinan abun nan tsubbu, su ne fa za su ce wa mutum je ka yadda Qur'ani. Kalli fitinan bokai, je ka yadda Qur'ani a shadda. Wani ne ya maka, wani ne ya binne ma, wani ne ya zamo sanadi, kawo ido, kawo kodan yaro, kawo ido, kawo kaza gangan jikin mutum. Kana wucewa fa ana kallon ka da kyau, wannan za a samu koda a jikin wannan da za a koma gefe. Wallahi al'azim. Shi ne zai ce a kawo mamaci, shi ne zai ce a kawo jini. Fitinan waɗannan mutane in ji al'ashaddu min alƙatli. Yanzu don Allah ba mu shiga yanayin da mutum a ce ni da wane ma an ce kashe shi aka yi ma mutuwa ya ni da na ya fi mun sauki aka a ɗauke shi baka san ma inda yake ba, baka san inda yake ba, baka san gawan shi ba, a ce ni gara da wane ma na ji labarin mutuwa ya yi. Subhanallah. Fitina ta biyu, to mutum ya kiyayi barin addinin shi don wani abu wai yayi zafi. Na biyu, fitina da tafi kowace bala'i bayan wancan raba mutum da addini shine fitinan kashe rayuka. Mutum ya kiyaye kashe rayuka da zubar da jini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce farkon wanda ya fara kisa shine Kabila, dan annabi Adam ya kashe Habila. Yace daga wannan ranan duk ran da aka kashe na dan Adam, shi Kabila yana da commission, domin shi ya fara sunnanta wannan kisan. Rayuka na ake kashewa, kowanne aka kashe fa sai an raba an bashi. Subhanallah. To ina kai ka zamanto mai kisa, mai koya mutane kisa, mai fita wai kai ne oga, harbe shi kawai, ɓadda shi kawai. Subhanallah. Allah ubangi ya rufa mana asiri. Saboda haka mutum yake yayi zubar da jinin mutane, ba su ci ba su sha ba. Manzo amma in abun ya same ka mai da al'amarinka ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana zaune cikin saban sai ce kuna ganin shahidan al'umma na kaman nawa? Suka ce ya Rasulullah, ai shahidi da muka sani na al'umman ka wanda ya mutu a filin daga. Annabi ce ayya, ashe da shahidan al'umma na yan kaɗan ne kenan. Ina ake jihadi yanzu ka je kai mutuwan shahada? Manzo Allah ce to bari in ga muku, wanda aka kashe shi don dukiyan shi shahidi ne, wanda aka kashe shi don addinin shi shahidi ne, wanda aka kashe shi don kare mutuncin iyalansa, wani dan ta'adda ya zo ya fada ma iyalansa zai ci mutuncin su ya wulakanta su ya musu fyaɗe ya mutu don kare mutuncin su, manzo Allah ce dan aljanna ne. Wanda aka zo za kwace mai dukiya ya hana, aka buga ya hana ya mutu, dan aljanna ne. Wanda za a kashe shi don addinin shi dan aljanna ne. Wanda wani abu ya rubto mai ya mutu ya danne shi ko ɗaki ya rubta masa
shahidi ne, wanda ya fado daga sama shahidi ne, wanda ciwon ciki ya kashe shi shahidi ne, macen da ta zo haihuwa ta mutu ta yi mutuwar shahada. Manzo Allah ce shahidan al'umma na masu shortcut ba sai an je filin daga ba. Manzo Allah ce su ne waɗannan. A sai don an kashe wani naka kan halal ɗin shi, kawo ban da shi ba zan bayar ba, aka kashe shi shahidi ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya yi mana wannan bala'i da fitina da musiba da yake damun al'umma. Masu yin shi Allah ubangiji ya shiryar da su, wanda kuma Allah ya kaddara musu hanyar tafiyan su kenan, Allah ubangiji ya karbi shahadar su, Allah ya karbi shahadar su, Allah ubangiji ya karbi shahadar su. Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Jami'an tsaron mu masu fafatawa dare da rana, safe da yamma, wajen kare rayuka da kare jinane da kare dukiyoyi da kare mutunci, su ma fa sukan rasa rayukansu. Muna roƙon Allah ya karɓi namu shahidai, iyalai da 'ya'ya da suke bari su jami'an tsaro, da mu ma wanda ba jami'an tsaron ba, Allah ya zamanto mana khalifa da majibincin al'amuran 'ya'yan da iyalan bayan an yi wannan mutuwar shahada. Allah ubangiji mana albarka, Allah tausasa zukatanmu, Allah ya ba mu ikon ɗaukan jarabawan da idan Allah ya ɗora mana ita ba makawa bayan da za mu yi, Allah ubangiji ya ba mu ikon dangana da mai da al'amarin nan zuwa ga Allah. Ba ma fata Allah ya jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba ma so, amma in ya zama dole Allah ya ba mu ikon jurewa da tirjewa da kafewa da mai da al'amarin zuwa ga Allah. Allah ubangiji ya ba mu shugabanninmu taimako da tausayi da kuma aiki. Allah taimaka musu, mutanen kirki masu ikhlasi Allah taimaka musu, marasa kirki Allah shirye su, in ba masu shirya bane Allah raba al'umma da sharrin su. Yan kasuwanmu Allah musu albarka, duk abin da suke sayar Allah musu albarka. A yan uwa masu tafiye-tafiye Allah tsare mana su, ya tsare mana imanin su, ya tsare mana aqidan su, ya tsare mana dukkan sharrin su. Dalibai masu karatu cikin gida da waje Allah musu albarka. Allah ya sa abin da suke karantawa amfani ne ga al'umma. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya kare mutuncin musulmi a duk inda yake, ya kare mana mutuncin malamanmu. Allah Ubangiji ya shirya mana 'yan siyasan da Allah ya zaɓo su, ya damƙa amanar shugabanci a hannunsu. Allah shirya mana su, ya zamanto jagora a gare su. Allahumma izzal islam al muslimin wa adhilla shirka al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.